गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज राजे आप कुछ न्यूमेरिकल्स करांगे। जिन्ना टॉपिक आप हुण तक सॉलिड स्टेट का डिस्कस किया है वो फॉर्मूले यूज करके आप कुछ न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करांगे। हुण आप शुरू करने तो पहला न्यूमेरिकल बोलने तो पहला मैं एक बार दोबारा तुहानूं वो चीज़ दस देवां जो असीं कल की है उन्होंने एक बार रिवाइज कर लो। कल मैं ये दसिया सीगा कि क्यूब दे विच अगर एटम्स कल्ले कॉर्नर से प्रेजेंट आ 8 एटम्स 8 कॉर्नर होंदे क्यूब दे और 6 फेसिस होंदे आ 12 एजिस होंदे आ। हुण ये याद रखना तुसी कि कॉर्नर वाला जिहड़ा एक एटम आ एक यूनिट सैल के हिस्से दे विच उहदा 1/8वां हिस्सा आंदा, यानी जे टोटल 8 एटम्स अपने कोल कॉर्नर से प्रेजेंट है तो अपने कोल कितना हिस्सा एटम दे जिहड़ा हैगा किन्ने एटम्स आ जिहड़े यूनिट सैल के अंदर काउंट होणगे वो बच जूगा 1 एटम। सो जे 8 एटम्स कॉर्नर से है तो यूनिट सैल के हिस्से एक एटम ही आता है क्योंकि 1/8 हो जाता सारिਆਂ ਦਾ। इस तरह ਜਿਹੜੇ फेस से प्रेजेंट होंगे आ उन्हों का हाफ पोर्शन अपने को आता क्योंकि जो फेस के उत्ते एटम लगा हुआ जिदा मैं फेसिस 6 बनाए 6 एटम्स बनाए आ। सो फेस के उत्ते जो एटम है ना वो 2 दे नाल शेयर होंदा, 2 यूनिट सैल एक फेस में शेयर करते हैं, एक एटम में 2 यूनिट सैल शेयर करते हैं। सो अपने को 6 फेसिस टोटल हो गए, 6 गुणा हाफ पोर्शन साढ़े को आया तो अपने को कितने एटम्स बनते हैं 3 एटम्स बनते हैं। और जो असी कल्ली CCC लैनी है यानी सिंपल क्यूबिक लाओगे तो सिर्फ कॉर्नर्स के एटम प्रेजेंट होंगे और टोटल 1 एटम काउंट होएगा। जो आप FCC लैनी है फेस सेंटर्ड क्यूब लैनी है तुसी फेस सेंटर्ड के पहले कॉर्नर्स भरे होंगे प्लस फेस भरे होंगे तो दोनों मिला के लेने हैं। सो एक एटम यदा बन गया 3 ये बन गए तो टोटल कितने एटम्स रजे आप यूज करांगे 4 एटम्स करांगे। जो तुसी BCC लैनी है फिर कॉर्नर्स के एटम गिणने हैं, कॉर्नर वाले तो रहणगे और एक बॉडी के कितने आ जाना तुहाडे कोल बिल्कुल सेंटर के आ जाएगा, फेस आप कट देंगे। सो वो आप 2 काउंट करने हैं, एक कॉर्नर्स वाले करांगे कॉर्नर से अपने को एक एटम बन जाता है 8 जने है ना 1/8 करांगे एक एटम बन गया। और एक बॉडी के सेंटर वाला जिहड़ा हैगा वो किसी नाल शेयर नहीं होंदा, वो पूरा वो कोल ही रहिंदा क्यूब के अंदर ही। सो टोटल कितने एटम्स बन जाएंगे अपने को 2 एटम्स बन जाएंगे। सो न्यूमेरिकल करने तो पहला तुहानूं गल बिल्कुल क्लीयर हो जानी चाहिए है कि सिंपल क्यूबिक एटम कल्ले कॉर्नर्स से होंगे और एक यूनिट सैल के हिस्से सिर्फ एक एटम आएगा। 8 एटम्स का 1/8 हिस्सा लवांगे तो एक एटम बनेगा। जे असी FCC लैने आ फेस सेंटर्ड क्यूब लैने आ उहदे विच असी कॉर्नर्स भी काउंट करांगे, एक एटम कॉर्नर का बन जूगा, फिर 6 फेसिस है वो भी काउंट करांगे, उन्हों का आपां नूं हाफ पोर्शन मिलूगा क्योंकि वो 2 दे नाल शेयर हुए आ। सो 1/2 करांगे 6 का तो 3 बन गए तो टोटल 3 + 1 कितने हो गए 4। सो FCC दे विच टोटल यूनिट सैल दे कोल कितने एटम्स आ जाते हैं 4 आ जाते हैं। जो असी BCC लैनी है तो फेस के एटम नहीं लैने, फिर कल्ले कॉर्नर्स से लवांगे एक बॉडी के सेंटर से, जिहड़ा बॉडी के सेंटर से पूरा बॉडी के कोल ही रहूगा क्यूब के कोल किसी नाल शेयर नहीं होएगा, 1 एटम गिन होगा। तो जिहड़े कॉर्नर्स से आ वो 8 का मिला के अपने को एक बनना आ। सो 1 + 1 कितने हो गए 2। सो क्लीयर हो गया। सिंपल क्यूबिक दे विच ओनली 1 एटम, FCC दे विच टोटल कितने बन गए अपने को 4 एटम्स, BCC च कितने बन गए 2 एटम। ये न्यूमेरिकल च यूज होंगे। बाकी मैं कल तुहानूं फार्मूला दस्सिया सीगा कि 2 नीयरेस्ट एटम दे विच जिहड़ा आपां रिलेशन कढ सकते हैं, रेडियस दे विच कढ सकते हैं ते लेंथ दे विच कढ सकते हैं, वो भी आपां न्यूमेरिकल परपस दे विच यूज करांगे। फॉर एग्जाम्पल हुण आपां कल्ले फार्मूले लिख के रख भी सकते हैं, जिद्दां अपने सिंपल क्यूब जो लई सी जिहदे विच कल्ले कॉर्नर्स से प्रेजेंट सी तो आपां कॉर्नर के उत्ते 2 एटम के विचला डिस्टेंस लिया सी जिहड़ा एज की लेंथ के बराबर ही आ जाता, यानी ए ही आ जाता। सो इत्थे असीं डिस्टेंस बिटवीन लै सकते हैं ए के बराबर तो रेडियस कितना हो जाऊगा A/2। ये फार्मूला असीं यूज कर सकते हैं सिंपल क्यूब के विच जिहदे विच कल्ले कॉर्नर्स के एटम प्रेजेंट होणगे। फिर असीं दूसरा कढ़िया सीगा भी जो फेस के उत्ते एटम आ जाता आ जाता, फिर असीं इहनूं ट्रायंगल मिला के कढ़िया सी। तुहानूं याद होवे कल आपां ने इस तरह कीता सीगा और इहदी कैलकुलेशन कर लई सी। आ एटम दे विच ते आ एटम दे विच जिहड़ा डिस्टेंस तुसीं लैना ये आपां AC² लैके कढ़िया सीगा, इहनूं C मान के आ B बन गया आ A बन गया। सो AC² कढ़ांगे दोवां दा स्केयर बन जूगा A²। इहदा जोड़ कर लांगे फिर अपने को दोनों का डिस्टेंस है जिहड़ा आ 2 एटम्स के डिस्टेंस AC का अद्धा होगा। सो कहने का मतलब उत्थे असीं फार्मूला डिस्टेंस का यूज करांगे भी जिहड़ा AC² निकलूगी वो निकलूगी अपने को √2A बटे कितना हो जाएगा रजे 2। ये होएगा तुहाडे कोल डिस्टेंस बिटवीन 2 नीयरेस्ट एटम्स और रेडियस होगा जिहड़ा √2 ਇਹਦਾ भी अग कर देंगे तो 2 दूनी कितना बन जाऊगा 4A। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया साढ़े कोल फेस सेंटर्ड दे विच, ठीक है। आ सिंपल होगी, आ FCC लिए यूज कर सकते हो, BCC लिए भी यूज कर सकते हैं। BCC दे विच जिहड़ा डिस्टेंस होगा वो बिटवीन आ आपां 2 एटम्स दे विच लवांगे, जो आप इत्थों मिला लांगे ना
फिर आप दो एटम्स के विच लेना ये ते इहदे विचकार ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ AD ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਜੇ √3a ਬਟੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਫ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ d ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ √3 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4a ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ सो ए आप लिख के रख लेने आ भी अपन एटम्स याद हो गए हुण फस्ट न्यूमेरिकल बड़ा सौखा कढ़ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ न्यूमेरिकल आंदा जिस ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਕਮ ਪੜੂੰਗੀ ਅੱਧਾ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ x ਐਂਡ y ਐਟਮਸ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ x ਤੇ y इफ x आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ x ਐਟਮਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਹੈਗੇ ਆ y ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ x atoms only at corners y atom at faces ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਵੀ x ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ y ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ x ਐਟਮ ਕਾਰਨਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਹੁਣ ਮੈਂ x ਐਟਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਕਾਰਨਰ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 8 ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਐਟਮ x ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਜਾਂਦਾ 1/8 ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ 1 ਤਾਂ x ਐਟਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ y ਐਟਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ y ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਐਟਮਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਇਹ 3 ਐਟਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y 3 ਐਟਮ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ x ਇੱਕ ਐਟਮ ਆ x ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ y ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆ ਗਏ 3 x y ਦੀ ਪੈਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦੋ 3 ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ x ਐਟਮਸ ਆ ਕਿੰਨੇ y ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੱਢ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਚ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋ if 3 elements p q r ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ p q r ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ p ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਕਾਰਨਰ p ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ q ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ q ਜਿਹੜੇ r ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਜਿਸ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਜਿਸ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਿ p ਐਟਮਸ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ 8 ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/8 ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ 1 ਐਟਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਲੀ 1 ਫਿਰ q ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ q ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ 1 ਐਟਮ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ q ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੋਗੀ ਰੈਡੀ ਆ ਐਜਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਐਜਿਸ ਐਜਿਸ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ 12 ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ यानी 12 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ 1/4 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਐਜਿਸ ਵਾਲੇ ਗਿਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3 ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜਿਸ ਤੇ r ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ p q r ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 3 ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਐਟਮਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਸ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमीनियम 8.1 ग्राम है ऑफ एल्यूमीनियम
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਐਫ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਊਬ ਹੈਗੀ ਆ FCC। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਟਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਕਾਰਨਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੇਸਿਸ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 27, ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ 27। ਲੋ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ AMU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 27 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 6.023 10⁻23। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ 6.023 10⁻23। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 6.023 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 27। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਢਣੇ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ 6.023 10⁻23 ਓਵਰ 27 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 8.1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਕਿਹੜੀ ਆ FCC ਆ। ਹੁਣ FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢੋ। 8 ਐਟਮਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਐਟਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ 1 ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ 3 ਐਟਮ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। FCC 'ਚ ਟੋਟਲ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ 4 ਐਟਮਸ। ਕਲੀਅਰ। 4 ਐਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਐਟਮਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਐਟਮ ਹੋਇਆ 1/4। ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮਸ ਆ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 6.023 10⁻23 ਗੁਣਾ 8.1/27। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6.023 10⁻23 ਗੁਣਾ 8.1 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 27। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 4.5 × 10⁻22। ਇਹ ਕੱਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਐਟਮ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ FCC 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। 27 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 6.023 10⁻23। ਇੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਮ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। 8.1 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 4 ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੱਸੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੰਗਸਟਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। BCC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਫ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਇਜ਼, ਐਜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ, ਐਜ ਮੈਨੇ A ਕਿਨਾਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 316.5 pm। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ ਲੈਂਥ।
व्हाट इज द रेडियस कढ़ना की है रजे रेडियस जिहड़े फार्मूले आपां कल कढ़े हैं उत्थों असीं कैलकुलेट कर सकते हैं BCC लिए यूज़ करना है BCC वास्ते हुण जे तुहानूं याद होवे कि बॉडी के सेंटर ते एटम डायगनल लैके आपां कढ़िया सीगा तां फार्मूला आंदा उहदे विच जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा √3/2a दे बराबर हुंदा रेडियस का फार्मूला हुंदा अपने कोल BCC दे विच √3/4a ठीक है जी। सो इत्थों असीं की कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस सो इत्थों रेडियस कढ़ लो फिर रेडियस इज इक्वल टू √3/4 ए का सीधा फार्मूला तुसीं भर दो 316.5 pm सो इत्थों कैलकुलेशन कर लेनी है √3 की वैल्यू होंगी 1.732 सो कैलकुलेट करके तुहाडा आंसर 137.04 आ जाना चाहिए ये तुसीं आप करके देखना pm सो सौखा सी ना सिर्फ आपां नूं फार्मूला याद होना चाहिए उतों असीं कैलकुलेट सीधा कर सकते हैं ये BCC का फार्मूला जे अपने को FCC का होंदा फिर इत्थे √2 आना सीगा सो 2 ते 3 का फर्क है याद रह जाता सो इत्थों आपां कैलकुलेट कर सकते हैं एक इस टाइप का न्यूमेरिकल भी पेपर जाता नैक्सट है इहदे नाल दा एल्यूमीनियम क्रिस्टलाइज इन FCC हुण देखो BCC की जगह कौन आ गया FCC हुण इह च की दिता होया आपां नूं द एटॉमिक रेडियस ऑफ मैटल इज रेडियस दिता 125 pm पिकोमीटर 125 pm यह है रेडियस और कैलकुलेट द एज लेंथ ए कढ़नी रही आप पहला डी लिखी दी आ डी का फार्मूला FCC हुंदा √2a बटे कितना लेना हुंदा आपां हाफ करके 2 आर का फार्मूला की बन गया √2 बटे कितना आ जाऊगा रजे 4a हुण इत्थे तुसीं की कढ़नी है ए सो ए किहदे बराबर आ गई आर गुणा 4 बटे √2 आर कितना है 125 गुणा 4 √2 की वैल्यू होंदी है 1.414 सो इत्थों सॉल्व कर लो सिंपल एज लेंथ निकल आएगी तुहाडे कोल इहदा आंसर आ जाएगा 353.3 सो ये एग्जैक्ट तुहाडा आंसर निकल गया PM दे विच और यदि कैलकुलेशन करके तुसीं इहनूं सॉल्व करके देख सकते हैं अगर नहीं आऊगा तो मैनूं दस सकते हैं फिर आपां दोबारा कर सकते हैं हुण इहदे नाल दे थोड़े जे अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स भी तुसीं ट्राई करने हैं ये तो जिहड़े सॉल्वड है ना मैं करवा दिते हैं जिहड़े अनसॉल्वड है मैं विच तुहानूं कोई दस दिंदी हां ये तुसीं प्रैक्टिस करने हैं जिहड़ा तुहानूं उन्हां चों ना पता लगूगा फिर तुसीं ओह मैनूं दस दिओ अज तुसीं सॉल्वड ते अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स करने हैं अनसॉल्वड प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ पहला हैगा ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स X एंड Y दो एलिमेंट आ Y एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर अलग लिख लईदा Y कित्थे प्रेजेंट है रजे कॉर्नर्स फिर X कित्थे प्रेजेंट है एटम X आर एट बॉडी सेंटर X जिहड़ा है वो बॉडी के सेंटर ते है सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ 8 ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/8 ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ y ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ y ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ xy या yx लिख सकते हो या फिर की बन गया xy दोनों किन्ने होंगे 1 एटम यूज होएगा सो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तुहाडी सेकंड हैगा या व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ऑल 12 एजिज ऑफ ए क्यूब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ 12 एजिज हैगे राजे हुण 12 एजिज तो हैगे आ पर एटम्स जिहड़े आ 12 एजिज दे 8 कोनियां ते प्रेजेंट आ इन्हां ने नहीं दस्सिया ये दस्सिया एजिज दे सेंटर ते नहीं हैगे जे तो एज दे सेंटर ते हुंदा फिर तो ये 4 दे नाल शेयर होना सीगा लेकिन हुण जिहड़े एटम्स प्रेजेंट आ व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स 12 एजिज दे कित्थे प्रेजेंट है कॉर्नर हुण 12 एजिज दे कॉर्नर तो 8 ही होणगे क्यूब दे कॉर्नर किन्ने हुंदे आ 8 ही हुंदे आ ना एजिज 12 होंगे लेकिन कॉर्नर्स किन्ने निकलणगे 8 और एटम कित्थे प्रेजेंट है कॉर्नर पे सो तो फिर उन्ने ही हो गया अपने को 8 ही हो गए 8 गुणा 1/8 फिर किन्ने एटम्स बन जाएंगे ओनली 1 एटम सो इत्थे सिर्फ ये दसना सीगा कि 12 एजिज ते तुसीं किन्ने एटम जिहड़े गिणती च लाओगे ओनली 1 एटम थर्ड सवाल है तुहाडे कोल A unit cell consists of a cube in which there are A atoms are present at corner and B at the face center. A atoms are missing from 2 corners in the unit cell. What is the formula of compound? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी एक तुहाडे कोल A atoms हैगे आ और एक B हैगे आ A जिहड़े हैगे आ कॉर्नर्स ते आ और B जिहड़े हैगे आ फेस ते आ क्लियर हुण जिहड़े कॉर्नर वाले आ वो कहंदे 8 कोने हुंदे पर किन्ने कॉर्नर्स कवर है 6 क्योंकि किन्ने कॉर्नर मिसिंग है 2 कॉर्नर के एटम मिसिंग है नहीं गे 8
8 ਚੋਂ 2 ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 8 ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। 6 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ 1/8। ਇਹ ਅਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 3 6 2 ਚੋਂ 3/4 ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਸ ਤੇ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਬਣਦੇ ਆ 3। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/4 ਐਟਮ, B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 3। ਲਿਖੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, A ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਆਪਾਂ 3/4 ਪਾਤਾ, B ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਾ 3। ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੀਚੋਂ ਰਕਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 3/4 ਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, 3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। A 3 ਬਚ ਗਏ, B ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਰਾਜੇ 4 3 12। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, A 1 ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 4 3 12, B ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 4। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, A B ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 4। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ 8 ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੈ 6। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸੋਲਵਡ। A compound of X and Y crystallizes in a cubic center in which Y atom corner ਤੇ ਹੈ, X atom at alternate faces ਤੇ ਹੈ। Find the formula of compound। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਸ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫੇਸ ਆ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਤੇ Y। ਜਿਹੜੇ Y ਆ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੈ, X ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ। X ਹੈਗਾ Y ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। X ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫੇਸਿਸ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਲਟਰਨੇਟ ਫੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਸ ਲੈਣਾ। 6 ਦੇ 6 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ, 1/8 ਗੁਣਾ 8 ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਬਣ ਗਏ, 1 ਐਟਮ। ਤਾਂ Y ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। X ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਰਹਿ ਗਏ, 3/2 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 3/2। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ, X ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 3/2, Y ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, X 3 ਆ ਗਏ, Y ਕੀ ਬਣ ਗਏ 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ X3 Y2 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ XY ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, gold crystallizes in a face-centered cubic lattice. Calculate the approximate number of unit cell in 2 milligram of gold. Atomic mass of gold is 197 unit. ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਆ, 골ਡ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 197। ਹੁਣ 197 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 6.023 10⁻23। ਇੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6.023 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 197। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 2 mg ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਰਾਜੇ, 2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ 6.023 10⁻23 ਬਟੇ ਆ ਗਿਆ 197 ਗੁਣਾ 2 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000। यानी 3 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਪਰ b ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐਟਮਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡ ਆ ਉਹ FCC ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲਾ 1 ਐਟਮ प्लस फेस वाले किन्ने आ जाएंगे अपने को 3। टोटल किन्ने एटम्स बन गए 4 एटम्स। सो 4 एटम का किन्ने यूनिट सेल बनेंगे, 4 एटम का यूनिट सेल बनूगा 1। एक बन गया, एक दे किन्ने बनेंगे 1/4। आ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.023 10⁻20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 197 डिवाइड किन्ने नाल हो गया राजे 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो गया। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ, यूनिट सेल ਦੀ काउंट आ जाएगी। ठीक है राजे। उस तो बाद 5 न्यूमेरिकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कराते, 6वां भी करवाने लगी हाँ। जीनोन क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC आ गया। एज ऑफ यूनिट सेल इज 620 PM। ये भी सौखा है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।
एज दिती हुई आ, एज का मतलब ए की वैल्यू दी है, किनारे की लंबाई दी है एच 6:20 PM ये है। 6वां सवाल जिनोन क्रिस ए है FCC, एज ऑफ यूनिट्स है 620, वट इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस एंड रेडियस, तुसी डी कढ़ना चाहते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एंड वट इज़ द रेडियस, और ए दी है और किहदा लैना तुसी FCC। फिर जे तो तुहानूं फार्मूला याद हो तुसी डायरैक्ट कढ सकते हैं। FCC वास्ते मैं फार्मूला दस्सिया सी D = √2a बटे कितना हुंदा 2 ते रेडियस दा हुंदा √2 बटे 2 की जगह आप होर हाफ कर देंगे 4। सो इतने फार्मूले जी फिल करके तुसी आंसर कैलकुलेट करोगे, दोनों आंसर तुहाडे ठीक आएंगे। इत्थे तुसी ए की वैल्यू 620 भरोगे, इत्थे ए की वैल्यू 620 भर के मतलब इहदा ही हाफ तुहाडे कोल अगे आएगा। सो दोनों आंसर तुहाडे करैक्ट आएंगे। ये विच आंसर निकल जाएगा तुहाडे को 6वें दे दो आंसर बननगे, 338.5 PM पहला आएगा, 219.25 बाद च आएगा, यानी ए निकलेगा 438 PM और यदा आंसर निकलता है दूसरे का 219.25 तुसी कट के देख लियो, ये तो एग्जैक्ट आएंगे। सो इतने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए की वैल्यू जी है कितनी पुट कर देनी है 620। सो फार्मूले याद हो तो सवाल निकल सकते हो। सो 3 या 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स अच मैं तुम्हें कराए आ, अज का दिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस लिए दूँगी। थोड़े अनसॉल्वड होर भी है, हो सकता आप कल ये ट्राई करिए, तो ये प्लीज़ तुसी कंप्लीट करके मैनू रिस्पॉन्स सेंड करो, नहीं तो फिर मैनू रुकना पेगा कि पिछला काम तुसी दसो कि कितनी देर च कंप्लीट होएगा, ताकि आप नैक्सट कर सकीए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।